ভারত ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধবিরতি চলছে আর কার্যত সেই যুদ্ধবিরতির কৃতিত্ব দাবি করতে দেখা গিয়েছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। যদিও ভারতের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের তরফেই প্রথমে যুদ্ধবিরতির আবেদন জানিয়ে ফোন করা হয়েছিল, আর সেই আবেদনের প্রেক্ষিতেই সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। এবার সেই বিষয়ে মুখ খুললেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে মমতা বলেন, অপারেশন সিন্দুরের পর বিরোধী দলগুলি বিদেশে গিয়েছে আর আপনি এখানে ঘুরছেন ও পাবলিসিটি করছেন। আরে পাবলিসিটি তো আর্মির হওয়া উচিত। যুদ্ধ তো হয়নি, আমরা যুদ্ধ চাই না, আমরা শান্তি চাই। জেনে শুনেও এখনো জিহাদিদের কেন ধরতে পারলেন না? যদি আপনার মন এতটাই সৎ হয় তাহলে যারা আমাদের সিঁদুর নিয়ে নিয়েছে সেই জিহাদিদের আজ পর্যন্ত আপনি ধরেছেন? আপনি এত বড় নেতা আর আমেরিকা বললে এক সেকেন্ডে চুপ হয়ে যান। মোদিকে মানে প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি টার্গেট করে মমতা ব্যানার্জির আক্রমণ। কি বলেছেন তিনি নবান্নে শোনাবো। सिंदूर में हमारा विरोधी दल चला गया विदेश में और आप इधर में घूमते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। अरे पब्लिसिटी होना चाहिए तो आर्मी को, अगर कुछ हुआ तो पब्लिसिटी तो हुआ है। छोटा सा एक बात, कोई युद्ध तो नहीं हुआ, हम युद्ध नहीं चाहते। अगर हमारा देश को कोई युद्ध में अटैक ना करे, हम तो शांति चाहते हैं। लेकिन आप जानबूझ के आज तक जंगी लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया? अगर आपका दिल इतना सच्चे है तो कहिए, जो हमारा सिंदूर ले लिया, जो बहनों को और जंगी को आज तक आप पकड़ाया, आज तक उसको आप मारा, आज तक कोई देख पाया? दिखाने के लिए इतना बड़ा नेता है आप। अमेरिका बोलने से एक सेकंड में चुप हो जाता है और उन्होंने करेंगे देश को रक्षा द्वारा आ गया और बड़ा बड़ा बात करते हैं। सब खराब है, वो एक ही अच्छा है, ना अच्छा है ना सच्चा है। पता हम लोगों को सब है। इमेज बढ़ाने के लिए कोशिश एक तरफा नहीं होना चाहिए, किसी को गलत बना के। इसको रिप्लाई देने के लिए हम तैयार है, हर चीज को रिप्लाई हम देंगे। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে সভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সভা থেকে রাজ্যের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। তার প্রেক্ষিতেই গর্জে ওঠেন মমতা ব্যানার্জি। মমতা আরও বলেন, যখন বিরোধী দলগুলি দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে তখন তার উপস্থিতিতে তার মন্ত্রী বললেন যে তারা অপারেশন সিন্দুরের মতো অপারেশন বেঙ্গল করবেন। আমি তাদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, যদি তাদের সাহস থাকে আগামীকালই নির্বাচন করুন, আমরা প্রস্তুত এবং বাংলা আপনাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। দয়া করে মনে রাখবেন, সময় একটি বিষয়, আপনাকে সময় মনে রাখতে হবে। আমাদের প্রতিনিধিও দলে আছেন, তিনি প্রতিদিন জিহাদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, সেই সময় আপনি সরকারের সমালোচনা করছেন। যারা আপনাকে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে, দেশকে রক্ষা করছে। শুনে নেওয়া যাক এ প্রসঙ্গে মমতা কি বলেছেন। Let me reply your question now in English. What Modi ji had said today, we are not only shocked, but it is very saddening to hear the voice of Prime Minister when all the opposition team, they are representing the country, the world. They are taking bold decision to protect the country's interest, national interest. Obviously, always we protect the country because it is our motherland. We will do that. But at that time, is it the time for Narendra Modi, Prime Minister of this country, and his presence of him? His minister said, like Operation Sindoor, they will do the Bengal operation also. Operation of Bengal. I challenge them. If they have the guards, you go election for tomorrow. We are ready and Bengal is ready to accept your challenge. But please remember, time is a factor. You must remember the timing. Our representative, Abhishek Banerjee, is also in the team. And he is shouting his voice every day against the terror, against the terrorism.
And at that time, Mr. Modi ji, not as a prime minister, you are as a prime minister, as a BJP president, you are criticizing the government, which government is giving you full support, defending the country like anything. And you are accusing the government. And do you want to blame the opposition at this time, at this hour, to politicize the things? Just as a BJP leader, Jumla party, BJP Jumla party, some people are saying, it is not I am saying, that hopping, dupping, Duggins party, who are doing garbage of lies. They loot and scoot the country. And it won't look nice to talk in this manner, in a big way. Regarding Operation Sindoor, though I don't have any comments, but please remember, every woman, they have a respect. They take Sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving Sindoor to your missus first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. মুখ্যমন্ত্রী তার প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর এই যে আলিপুরদুয়ারে জনসভা, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, তার প্রতিক্রিয়ায় বলতে গিয়ে এবং অপারেশন সিন্দুর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি ব্যক্তিগত আক্রমণও করে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। তার বৈবাহিক জীবন এবং তার স্ত্রীকে তিনি কেন সিঁদুর পরান না ইত্যাদি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সামনে এসেছে এবং এর জেরে পাল্টা বিজেপির তরফ থেকেও কিন্তু প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু করেছে অলরেডি। শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, তিনি তো হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন যে দীপক ঘোষের বই এবারে ছাপানো হবে এবং সেই বই ছাপিয়ে বিলি করার মতন একটা বিষয়ও কিন্তু বিজেপির তরফ থেকে বলা হচ্ছে। উল্লেখ্য, আরেক বিজেপি নেতা কৌস্তব বাগচি, তিনি এই দীপক ঘোষ, যিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন এমএলএ ছিলেন, এবং তার লেখা যে বইটি, সেই বইটির নামও তিনি বলেন এবং তার চ্যাপ্টার 7-এ কী লেখা রয়েছে, কী পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে, সেই বিষয়গুলোও তিনি উল্লেখ করে একটি পোস্ট করেন। স্বাভাবিকভাবে এই নিয়ে জলঘোলা কিন্তু হয়েছে এবং আগামী দিনে এই নিয়ে আরও জলঘোলা বাড়বে, তা বলাই যায়। এ বিষয়ে আপনাদের মত কি জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।